ओम शांति। ओम शांति। 7/2/25 महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे तुम मानू चलिबा बुलिबा समय रे मध्य जोगयुक्त होई रहिबार अभ्यास करबाकू हेबो। ज्ञान एवं जोग एही दुईटी ही मुख्य जिनिस। जोग अर्थात मने पकाइबा। प्रश्न अछि बुद्धिमान पिलामानंक मुखरू केउं शब्द बाहरी न थाए? उत्तर मते जोग शिखाओ एही कथा बुद्धिमान पिलामाने कहिबे नाही। निजर पितांकु मने पकाइबाकू कौन शिखिबाकू पड़े कि? एही पाठशाला पाठ पढ़िबा ओ पढ़ाइबा पाई ही उद्दिष्ट। एपरि नुहे जे जोग करिबा पाई विशेष भावरे बसिबाकू पड़िबो। तुममानंकु तो कर्मधंदा करिबा समयरे मध्य बाबांकु याद करिबार अभ्यास करिबाकू हेबो। ओम शांति। एबे आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मानंकु बुझाउछंती। संतान माने जानिछंती आत्मिक पिता ब्रह्मा बाबांकर एही रथ द्वारा आमको बुझाउछंती तुमे माने बाबांकर संतान होइछ। तेबे बाबांको अथवा कौनसी भौणी किंबा भाईंको जदि कहिबो जे मोते बाबांको किपरि मने पकाइबाकू हेबो शिखाओ, एपरि कहिबा शोभा पाउ नाही। तुमे कौनसी छोट पिला तो नुहे ना। एकथा तो जानिछ जे आत्मा हेउछि मुख्य। ताहा तो अविनाशी अटे, शरीर विनाशी। तेणु मुख्य आत्मा हेला ना। आमे आत्मा अटु, शरीर द्वारा कथा कहूछु। अज्ञान कालरे एही ज्ञान काहा पाखरे न थाए। देह अभिमानर वशीभूत होई कुहंती मु एहा करूछि। एबे तुमे देही अभिमानी होइछ। आत्मा कहूछि बहुत एही शरीर द्वारा कर्म करूछि। आत्मा पुरुष अटे एकथा जानिछ। बाबा बुझाउछंती शुणिबाकू मिलुछि अनेक पिलामाने कहउछंती जे आमको जोगरे बसाओ। जोग समय रे एही संकल्परे सम्मुखरे जणे बसिथांती जे मु मध्य जोगयुक्त होई बसिबी एवं एमाने मध्य बसंतु। तेबे पाठशाला तो एथिपाई होई नाही। पाठशाला तो पाठ पढ़ा पाई होईछि। बाकी एपरि नुहे जे केवल एठारे बसिबा समय रे बाबांको मने पकाइबाकू हेबो। बाबा तो बुझाइछंती चलिबा बुलिबा उठिबा बसिबा समय रे मध्य बाबांको मने पकाओ। एथिपाई स्वतंत्र रूपे बसिबार मध्य आवश्यकता नाही। जेपरि केही केही कुहंती राम राम कुह, कौन मुखरे राम राम उच्चारण करिबा बिना स्मरण करि पारिबो नाही? स्मरण तो चलिबा बुलिबा भितरे मध्य करि पारिबो। तुममानंकु तो कर्म करिबा समय रे मध्य बाबांको मने पकाइबाकू हेबो। प्रेमिक प्रेमिका केबे स्वतंत्र रूपे बसी परस्पर को मने पकांती नाही। काम कार्य धंदा आदि सब करिबाकू हेबो। सबु किछि करी निजर प्रेमिकंकु मने पकाई चालो। एपरि नुहे जे तांकु मने पकाइबा निमंते स्वतंत्र रूपे केउठी जाई बसिबाकू पड़िबो। तुमी पिलामाने गीत अथवा कविता आदि सुनाउछ। तेबे बाबा कहउछंती एही सबु भक्ति मार्गर कथा अटे। गायन करूछंती हे शांति देवा, सेथिपाई तो परमात्मा को ही मने पकाउछंती, कृष्ण को नुहे। ड्रामा अनुसारे आत्मा अशांत होई जाइछि। तेणु बाबा को डाकुछि काहेकि ना से शांति सुख ज्ञानर सागर अटंती। ज्ञान एवं जोग एही दुईटी मुख्य कथा अटे। जोग अर्थात बाबा को मने पकाइबा। सेमानंकर हट जोग बिल्कुल ही अलगा अटे। तुमर राजयोग एथिरे केवल बाबांको मने पकाइबाकू हेबो। बाबांको द्वारा तुमे माने बाबांको जानिलो एवं बाबांको जानिबा द्वारा सृष्टिर आदि मध्य अंतको मध्य जानिगलो। तुमे सबुठारु बेसी खुशी हेउछ जे आमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती। प्रथमे प्रथमे भगवानकर मध्य पूरा परिचय जानिबा दरकार। एकथा तो केबे जानि नथिलो जे आत्मा तारका सदृश अटे। भगवान मध्य तारका सदृश अटंती। से मध्य आत्मा अटंती।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରମ ଆତ୍ମା ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍ କୁହାଯାଉଛି। ସେ କେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ମରଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନା, ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିପରି ଆସୁଛି। ଭାରତରେ ହିଁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଗାୟନ ରହିଛି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ପରମାତ୍ମାଏ ନମ କହୁଛନ୍ତି ନା? ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଉପରେ ତ ଶିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ରଚୟିତା ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ରଚନା ଠାରୁ କେବେ ବର୍ଷା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବି ବର୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତ ହୀରା ନୀଳାର ମୁକୁଟ ଅଛି ନା? ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇ ପଇସାରୁ ପାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟହୀନରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ଚିତ୍ର ନଥିବାରୁ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଉଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ତାଙ୍କର ଏହା ରଚନା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବ ଯେ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ବର୍ଷା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଟେ। ଏକଥା ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନର ରୋଜଗାର ସେଠାରେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କରିବ। ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରାରବ୍ଧ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ନା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା? ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ସର୍ଜନ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଡକ୍ଟର କୁହାଯିବ? ଯଦିଓ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ରୁହାନୀ ସର୍ଜନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଭକ୍ତି କହିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଅଥବା ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଫାଇଦା ହେଉନାହିଁ, ଆହୁରି ଅଧୋଗତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କିପରି କୁହାଯିବ? ଡାକ୍ତର ତ ଲାଭ କରାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ନା? ଏହି ବାବା ତ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ସର୍ଜନ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛ। ଏକଥା ତ କେବଳ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ବାହାର ଲୋକେ କ'ଣ କିପରି ଜାଣିବେ? ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିକାରର ଖାଦ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବା, ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରି ସଦ୍ଗତି ଦେବା, ଏହି ଶକ୍ତି କେବଳ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଡାକ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି। ଏପରି ନୁହେଁ, ଏପରି ତ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ହିଁ ଜଣେ ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡାକ୍ତର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ପବିତ୍ର ହୁଅ। ମୁଁ ଆସିଛି ହିଁ କେବଳ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ପତିତ କାହିଁକି ହେଉଛ? ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଆଉ ପତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରୁହ। ବାଳବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୁଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏତେ ଜନ୍ମ ହେବ ଯେଉଁ ପାପ କରି ଆସିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ସେହି ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ।
ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ ଏପରି କହିବେ ଯେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଶିଖାଅ? ଯୋଗ ଶିଖାଇବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଏଠାରେ ସନ୍ଦେଲିରେ କେହି ନ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସାରା ଦିନ କାମଧନ୍ଦାରେ ରହୁଛ, ତେଣୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବସା ଯାଉଛି। କିଛି ନହେଲେ 10-15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କର। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମକାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ଏହି ପ୍ରେମିକ ମିଳିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ଆତ୍ମାରୁ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ନା? ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ହାତଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ପତି ତୁମର ଗୁରୁ, ଈଶ୍ୱର ସବୁକିଛି ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ପୁଣି ମିତ୍ର, ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ଗୁରୁ ଆଦି ବହୁତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ତାହା ତ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହୋଇଗଲା। ଇଏ ତ ପତିମାନଙ୍କର ପତି ବିଦେହୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିଷ୍ଠାରେ ବସାଅ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? 10 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଏଠାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ କେହି ଏକରସ ହୋଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବସିଲେ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଏଣେତେଣେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନୌଧା ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ନିଶା ଲାଗିଯାଏ ଯେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଉ। ସେହି ଆଶା ନେଇ ବସନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ନୌଧା ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଏପରି କରନ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଅଟନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାରର କଥା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ହୋଇଯାଏ। ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା ବିନା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। କିପରି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ? ବୀଜକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ନା? ଏକଥା କେବଳ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଅଛି ଯେ ଭାରତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ଏବେ ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌହ ଦୁନିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଭଳି ହୋଇଥାଏ, ପରେ ସେଥିରେ ଖାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ବିଲକୁଲ ଭେଜାଲ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାକୁ ଲୌହ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ଆଇରନ୍ ଏଜେଡ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ, ତେଣୁ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଡାକୁଛ ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ତୁମକୁ ଏହି ଉପାୟ ବତାଉଛି। ମନ୍ମନା ଭବ, ମଧ୍ୟାଜି ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୁଅ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯୋଗରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଜ୍ଞାନରେ ଏତେ ମଜା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଯୋଗ କରି ପଳାଇବେ। ଯୋଗ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ବାବାଙ୍କୁ ତ ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ୟାଦ କରିପାରିବ। ଯୋଗ କରି କରି ତୁମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଶିଖାଇବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ କେବଳ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଅଧଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 45 ମିନିଟ୍ ବସିଥାନ୍ତି। କହନ୍ତି ଆମକୁ ନିଷ୍ଠାରେ ବସାଅ, ଅଥବା କହିବେ ବାବା ନିଷ୍ଠା କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚଲାବୁଲା କରିବା ସମୟରେ ମନେ ପକାଅ। ଚଲାବୁଲା ସମୟରେ ମନେ ପକାଇ ନ ପାରିବା ଠାରୁ ବସି ବସି ମନେ ପକାଇବା ଭଲ। ବାବା ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସାରା ରାତି ବସ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ବାସ୍ ରାତିରେ ହିଁ ଯୋଗ କରିବୁ। କାମଧନ୍ଦା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ।
ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଗଲେ ପୁଣି ନିଜକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ସେହିମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉ ନାହିଁ? ସ୍ମରଣ ନ କଲେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କିପରି ହେବ? ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ତ ନାମ ରୂପରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ଶରୀରରେ ଆସିଲେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନେକ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବୁ। ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ କରିବୁ? ସେ ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା, କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା? ଏବେ ଯାହା ଜଡ଼ ରୂପରେ ଅଛି ତାହା ପୁଣି ଚୈତନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ନାରାୟଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ କ'ଣ କେହି ନାରାୟଣ ହୋଇଯିବେ କି? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବା, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ବିନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପାଠ ପଢ଼ି ହୁସିଆର ହୁଅ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କର, ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ମୁରବୀ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏହି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସାରା ଦିନ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ଏତେ ଯୋଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଭୋଜନ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହେ, ପୁଣି ଭୁଲିଯାଏ। ଭାବୁଛି ଯେ ବାବା ମୁଁ ଉଭୟ ଭ୍ରମଣ କରୁଛୁ। ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବାବା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଏହି ଯୋଗ ବଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଅନେକଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ପଦ ପାଇବେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ କେତେ ପ୍ରଜା ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷଙ୍କର ସେବା କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସେହିପରି ସ୍ଥିତି ହେବା ଦରକାର। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ଶରୀରରେ ସ୍ମୃତି ରହିବ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଲଢ଼େଇ ଜୋରରେ ହେବ, ପୁଣି ଢେର ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ମହିମା ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ମୁକ୍ତିଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପାଠ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ତ ନେବେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଶୁଣିବେ। କେତେ ଗାଁ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ମେସେଞ୍ଜର, ପୈଗମ୍ବର ଅଟ। ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ କାହାକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେବେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କିପରି ବତାଇବେ? କେବଳ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏବେ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ରହୁନାହାନ୍ତି। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ ନା? ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କୁଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କାମର ହିଁ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହା ବହୁତ ଶୈତାନ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତୁମେମାନେ ଜଗତଜିତ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। କାମଧନ୍ଦା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅଥବା ପବିତ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ
ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନେକଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ, ବହୁତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ହୋଇ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ଅଛି, ସ୍ନେହ ରୂପକ କୋଳରେ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯଥାର୍ଥ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ଯଥାର୍ଥ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମେହନତର ବା କ୍ଳାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବାପଦାଦା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମେହନତ ରୂପୀ ପାଦରେ ଚାଲୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ରୂପକ କୋଳରେ ଚାଲୁଛୁ ଏବଂ ସ୍ନେହ ରୂପକ କୋଳରେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଚାଲି ନଥାନ୍ତି, ବରଂ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ, ଆନ୍ତରିକ ସୁଖରେ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବରେ ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପୀ ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ଥିବ, ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନର ଅନୁଭବ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହୋଇଥାଏ।